یہ رشتے ہونے نہیں دیتی۔ مہمان گھر پہ آئے ہوتے ہیں تو ان کی بے عزتی ایسے اعلیٰ طریقے سے کرتی ہیں کہ وہ سوچ کے جاتے ہیں کہ اس گھر کے تو 10 قدم دور سے چلے جانا ہے۔ وہاں بہن بھائی انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو اب ان کی شادی بیاہوں پہ جو پرپوزل آتے ہیں، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں وہ مل کے پرپوزل پہ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں ہونے دینا۔ دلیل کوئی نہیں ہوتی، پر اتھرا ہونا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ پر جب میرے پاس اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں کہ بیٹی نے کوئی رشتہ پسند کر لیا، باپ بھی قائل ہو گیا، اماں بھی قائل ہو گئی، تو ایسے میں ایک بھائی فنیر صاحب بن کر کھڑا ہو جاتا، ساڈے خاندان دی عزت ساڈے خاندان چ میں کدی نہیں ہویا، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے، پیار پہنچے۔ زندگی شاید رب نے پیار سے ہی جوڑی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بہن بھائیوں کے رشتے ہیں یہ آپس میں جیسے دو کنڈیاں جڑی ہوتی ہیں، جیسے تسبیح کے دانے جنے ہوتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہوتی، مگر صدیوں سے اس میں ویریشن آتی رہتی ہے، اور ویریشن کبھی کبھی خاندان کو مضبوط کرتی ہے اور کبھی یہ خاندان کو برباد کرتی ہے۔ ابھی 3 ہمارے اس وقت چل رہے ہیں۔ ایک پیری فری ہے جو گاؤں میں جن کے 8-9 بچے ہیں، یہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک آدھ اتھرا ہوتا ہے، اور یہ اتھرا خود نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کبھی کسی ایک آدھ اس نے ہاتھ اٹھا دیا ہو، ایسے مار دیا ہو، لیکن باپ دادا جب اس کو پریا میں لے کے جاتے ہیں اور کسی کو مروانا ہو تو پہلے سے اشارہ ہوتا ہے، پت اچھا یہ خاص ٹون ہوتی ہے، پت تو 2 4 لا دیں، اور پھر دادا نے وہیں بیٹھے گا، اوے نہ مارو، اوے نہ کتے نہ مارو، روکو، اور تسی سیانے بیانے روکو۔ تب تک جس بندے کے تھپڑ لگ رہے ہوتے ہیں پریا میں، انفیکٹ یہ فزیکلی مار نہیں ہوتی، یہ اس کو ڈیمیج کرنے والی ڈس رسپیکٹ، چونکہ شام تک پورے گاؤں میں نہیں، کئی گاؤں میں یہ بات پھیل جانی ہوتی ہے کہ مدثر صاحب نے فلاں کو، اور مدثر نے ماریا، سجیوں ماریا تے کھبیوں ماریا، وہ تو دا پیو نہ روکدا۔ اب یہ آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ میرا بچہ بدتمیز ہے، بد تہذیب ہے، میرے ہوتے ہوئے بھی من مرضی کرتا ہے۔ باہر کے لیے ایک اسٹریٹجی، پر یہ اسٹریٹجی گھر میں کیوں نہیں چلے گی؟ تو گھر میں جب بہن بھائی زیادہ ہوں 8-9، تو پھر ایک بچے کو وہاں بھی ایسا بنایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بہن ہوتی ہے اور کبھی کبھی یہ بھائی ہوتا ہے۔ اس کی ٹون یہ سیٹ ہوتی ہے، اس نے ہر بات پہ نہ کرنی ہوتی ہے، کپڑوں پہ، کھانوں پہ، رشتوں پہ، آنے جانے پہ۔ اس نے شکایتوں، اس کے پاس اتنی شکایتوں کی ورائٹی ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ خاندان کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ بہن بنتی ہے، لیکن اس کی چلتی ہے، چونکہ ماں اس کے پیچھے ہوتی ہے، باپ عام طور پہ بیٹیوں کے پیچھے کم ہوتے ہیں۔ جو اس طرح کی یہ رشتے چلنے نہیں دیتی، یہ رشتے ہونے نہیں دیتی۔ مہمان گھر پہ آئے ہوتے ہیں تو ان کی بے عزتی ایسے اعلیٰ طریقے سے کرتی ہیں کہ وہ سوچ کے جاتے ہیں کہ اس گھر کے تو 10 قدم دور سے چلے جانا ہے۔ یہ خاندان جنہوں نے اتھرے بیٹے اور بیٹیوں کا تجربہ کیا پاکستان میں اور گاؤں میں اور پھر شہروں میں آ گئے، تو شہروں میں یہ نہیں چل پایا۔ تو شہروں میں چونکہ بچے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کمانے لگ جاتے ہیں، ایک یونٹی کم ہو جاتی ہے۔ ابا کا وہ جو ایک ہوتا ہے صرف دبدبہ، یا ایک واحد وہی ارننگ ہینڈ ہوتے ہیں، کم ہو جاتا ہے۔ وہاں بہن بھائی انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو اب ان کی شادی بیاہوں پہ جو پرپوزل آتے ہیں، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں وہ مل کے پرپوزل پہ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں ہونے دینا۔ دلیل کوئی نہیں ہوتی، پر اتھرا ہونا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اسی طور پہ ہمارے سینکڑوں ہزاروں گھر بیرون ملک ہیں، امریکہ ہیں، آسٹریلیا ہیں۔ یقین مانیے میری اگر ان سے ڈیلنگ نہ ہو تو میں کبھی اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں ہوتا کہ گدھا کسی بھی ملک میں چلا جائے وہ گدھے کا گدھا ہی رہتا ہے، اس کی سرشت نہیں بدلتی۔ ممکن ہے تھوڑا سا کچر وچر ہو جائے، لیکن جو اس کو علمی طور پہ، جو اس کو سوسائٹی میں جا کے موو کرتے ہوئے، یار بندہ امریکہ میں رہتا ہو، یہ دیکھے کہ وہاں لوگوں کی انڈیپینڈنس کتنی ہے، بہن بھائی کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتا، بھائی
भाई के मामले में इंटरफेयर नहीं करता, और सभी कमा रहे होते हैं और घर में लाइक $1000 सभी दे रहे होते हैं, और ये देते हुए एहसान नहीं कर रहे होते। इट्स अंडरस्टूड कि जो भी कमाएगा, पहले सिर्फ बाप कमाता था, अब जो वहाँ रहता रहेगा, कंट्रीब्यूट करता रहेगा, और जब अलग हो जाएगा तो फिर अपने सारे वो लोन्स भी खुद चुकाएगा, जो मॉर्गेज है वो भी खुद चुकाएगा, जो खरीदनी है वो करेगा। पर जब जब मेरे पास इस तरह की शिकायतें आती हैं कि बेटी ने कोई रिश्ता पसंद कर लिया, बाप भी कायल हो गया, अम्मा भी कायल हो गई, तो ऐसे में एक भाई फनीर साहब बनकर खड़ा हो जाता, साढ़े खानदान दी इज्जत साढ़े खानदान च में कभी नहीं होया। और उस बीच में जब वो डायलॉग कह रहा होता तो अम्मा उसकी तरफ देख के कनखियों से मुस्कुरा रही होती है, चूँकि असल साजिश अम्मा की होती है। बहुत सी बेटियाँ गुस्से में, क्योंकि बैरूनी दुनिया में इट्स द मोस्ट ईजीएस्ट वे, आप घर छोड़ जाइए, अपना एक फ्लैट ले लें, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, जहाँ रिश्ता करना कर लीजिए। पर इसके बाद ख़ानदान बचता नहीं है। ख़ानदान बचता है बाइंडिंग से, ख़ानदान बचता है लिहाज से, ख़ानदान बचता है मोहब्बत से, और ख़ानदान बचता है दूसरे की सुनने से। आप हर लम्हे किसी अथरे बच्चे को आगे करके, मेरे पास जब जब इस तरह के केसेस आते हैं और कोई माँ मुझसे कहे कि जी रिश्ता तो ठीक है, लड़की भी मान गई है, वो भी मान गए हैं, पर साडा मुंडा नहीं जब मानदा, तो मैं उस लम्हे बहुत सीरियस होकर उनसे कहता हूँ कि ज़िंदगी में एक बात मैंने सीखी, आप सीख लेंगे तो शायद आपका फ़ायदा हो जाएगा। मेरे रब ने मर्द को घर का बड़ा बनाया, सरबरा बनाया, नाम उसका दिया बाप, उसके साथ औरत बनाई, नाम उसको दिया बीवी, बीवी को इंसानों के बच्चों की तरबियत दी, खिदमत। अब जो खिदमत करता है, पाँव दबाता है, उसके दिलदारी करता है, वो जन्नत में इसको, पर जो बाप को नाराज़ करता है वो जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है, जन्नत का वो रुख नहीं देख सकेगा। ये इतना बड़ा वादा है। अब आप सोचिए कि क्या बच्चा माँ और बाप के सामने अथरा होके अपने दूसरे बहन भाइयों को घूरे, उनसे बात ना करे, उनसे बदतमीज़ी करे, उनकी शादी में रुकावट डाले, तो इसका मतलब ये है प्रॉब्लम उस बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम माँ में है जिसने उसको गलत फीड किया, प्रॉब्लम बाप में है जिसने अकेले बैठे दफ्तर आते जाते उसके साथ कहा यार कुड़ी चंगा नहीं कर रही, खुद ही रिश्ता पसंद कर लिया, या उदी शह ना कि रिश्ता कर आगे आ जाए। अच्छा, अगर वो अच्छा है तो क्या प्रॉब्लम क्या है कि चूँकि वो बची ले आई इसलिए उसको पसंद नहीं है। तो ये जो बाइंडिंग है आपके ख़ानदानों की डे बाई डे कमज़ोर हो रही है। जो हमारी सिख कम्युनिटी है बैरून मुल्क, वो अभी भी जुड़ी हुई है, चूँकि इस मामले में जहाँ जहाँ जो अपने आसपास वाली नई एक्सटेंशन को फैसिलिटेट करेगा, उसका दिलदारी करेगा, ख्याल करेगा, वो जुड़े रहते हैं। अदरवाइज़ फिर सालों बरसों के बाद भी नहीं मिलते, और अगर कभी मिले तो आँखों में ना वो प्यार होता है, ना वो यकीन, ना एतबार, और ना ही वो जो ऊद के और कूद के। देखें हमारी बहनें जब आती हैं बैरून मुल्क से, वो वीरा, तो उनकी जपियाँ नहीं ख़त्म हो रही होती, चूँकि यहाँ को अथरा नहीं होता। पर जो अथरा होता है पाकिस्तान में छोड़ के गए होते हैं, वो अब्बा जी की सारी ज़मीन पे काबिज़ होता है, वो अथरा अब्बा जी की सारी दुकानों पे काबिज़ होता है, और गालियाँ निकाल के, बदतमीज़ी करके, किसी को करीब नहीं आने देता। अब्बा जी ने मुझे दी, मैं संभाल रहा हूँ, और मेरा जब जी चाहेगा तो वो अल्लाह और रसूल से लड़ाई करने के वो मुर्तकब हो जाता है। पहले माँ बाप से करता था, बहन भाइयों से करता था, तो जब आप विरासत नहीं दोगे तो अपने बराह रास्त रब से, चूँकि वो आदी है डेविएट करने का, असूल तोड़ने का, तो ए अच्छे लड़कों और ए अच्छे बापों और उनसी अच्छी माँओं, अपने बेटों को कभी बाई डिज़ाइन अथरा मत बनाइए, आपके ख़ानदान को तहस नहस करके रख देंगे। ये गलती मत कीजिए, और अपने आने वाले बच्चों को भी कभी ये तर्ज़ अमल ना सिखाइएगा, चूँकि जैसे अदारों का एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, ऐसे घरों का भी बिहेवियर होता है। और इस बिहेवियर के नीचे मैंने बड़े बड़े ख़ानदानों को मलबे नीचे दब के मरते देखा है, और तब वहाँ से उनको कोई निकाल नहीं पाता। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त।
السلام.